مسیحی برادری میں امدادی چیکس تقسیم کرنے کے سلسلے میں ایک تقریب جہانیہ میں زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ آمنہ احسان تارڑ منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے پنجاب، پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق و اقلیتی امور، چیئرمین یوتھ کونسل حمزہ کرامت ڈوگر اور ایم پی اے ملکہ شاہدہ حیات کھگا تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور مہندر سنگھ پال نے کہا کہ اقلیتی کمیونٹی کسی بھی معاشرے کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ موجودہ دور حکومت میں پاکستان میں اقلیت کو جو مقام دیا گیا ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اقلیتی برادری کے لیے امدادی گرانٹس میں اضافے کے ساتھ ساتھ ترقیاتی فنڈز بھی اضافہ کیا گیا اور اقلیتی برادری کے معیار زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح ملک کے وچ معاملات ہوندے نے، لیکن ادا کتن مطلب یہ نہیں کہ اسی باہر جا کے ڈھول وجانا شروع کر دیے۔ گھر دے معاملات گھر چ بہترین طریقے نال نپٹانے چاہیے نے، اور نپٹتے کیویں نے؟ جدوں تسی وڈیاں دے حوالے کر دیو، وڈے آپس دے وچ معاملات سلجھا دیندے نے۔ اسی طریقے نال جو پاکستان تحریک انصاف دی حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو وعدے اقلیتی برادری نال کیتے، اودے اوتے بڑے اچھے طریقے دے نال چل رہے ہیں۔ ساہیوال اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ساہیوال، ہڑپہ، کمیر، نور شاہ سمیت دیگر علاقوں میں گزشتہ رات سے وقفے کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے اور بارش برسنے سے موسم میں شدت آ گئی اور سردی میں اضافہ ہو گیا، جبکہ متعدد علاقوں میں فیڈر ٹرپ کر جانے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے اور بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ذوب شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی بندش پر وابڈا کے خلاف شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ شہریوں نے ذوب ڈی آئی خان قومی شاہراہ حریف آباد میں روڈ پر ٹائر جلا کر شدید احتجاج شروع کر دیا۔ شہریوں نے احتجاجی مظاہرے میں وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی شروع کر دی۔ ذوب ڈی آئی خان قومی شاہراہ حریف آباد روڈ پر ٹائر جلا کر روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل بند کیا۔ روڈ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹریفک بند ہونے سے مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا۔ بہاول نگر ڈی پی او محمد ظفر بزدار کی سربراہی میں ضلعی پولیس کا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری۔ ضلع بھر سے مختلف جرائم میں ملوث 37 ملزمان گرفتار اور مقدمات درج کر لیے گئے۔ مختلف مقدمات میں مطلوب 7 مجرمان اشتہاری، 5 عدالتی مفروران گرفتار۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 1 کلو 640 گرام چرس، 420 لیٹر شراب، 58 لیٹر لہن اور 3 چالو بھٹیاں برآمد کی۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے قبضہ سے 2 پسٹل برآمد۔ قمار بازوں کے خلاف کارروائی کے دوران 9 قمار باز گرفتار، داؤ پر لگی رقم برآمد کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ زاہد پرویز وڑائچ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایمرجنسی بورڈ کے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے چودھری نصر اقبال۔ جی نصر اقبال، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اج بالکل منعقدہ اجلاس میں اے ڈی سی جی احسن رضا، ایمرجنسی افیسر 11 بائی اکرم پنوار، سی ای او ایجوکیشن و ہیلتھ اور پولیس سمیت تمام ضلعی افسران نے پیشگی انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائچ کا کہنا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ ہر دم تیار رہے۔ حالیہ موسم کے پیش نظر متعلقہ ادارے اپنا ڈیزاسٹر پلان کل تک میرے آفس میں جمع کروائیں۔ تمام میونسپل ادارے مشینری اور نالوں کی صفائی کے عمل کو جاری رکھیں، جبکہ متعلقہ ادارے بارش اور دھند کے پیش نظر روڈز پر ریفلیکٹر کی تنصیبات کو یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ محکمہ تعلیم کے افسران ضلع بھر کے اسکولوں میں فرسٹ ایڈ کی ادویات کی دستیابی کو فی الفور یقینی بنائیں۔ چودھری نصر اقبال، TNN نیوز، ننکانہ صاحب۔ بزرگ سیاستدان سابق ایم این اے الحاج رانا شوکت حیات نون وفات پا گئے۔ مرحوم کافی عرصے سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ مرحوم رانا شوکت نون موجودہ ایم پی اے رانا اعجاز احمد نون کے والد تھے۔ الحاج رانا شوکت حیات نون مسلم لیگ نون کے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے۔
सरगोदा के नवाही चक 15 जनूबी में बासर अफराद ने 3 बहनों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। मुगवी लड़कियों के वरसा का कहना है कि 4 रोज़ कबल तीनों बहनों के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें मुल्ज़मान को नामजद भी किया गया है, लेकिन पुलिस की जानब से ताहाल मुगवियों की बाजियाबी अमल में ना लाई जा सकी, जबकि मुल्ज़मान ने पुलिस को भी मुगवी लड़कियाँ वापस करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानब पुलिस हुकाम का कहना है कि अगवा होने वाली तीनों बहनों के अगवा का मुकदमा 2 ख़ातीन समेत 5 अफराद के खिलाफ थाना भलवाल सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लड़कियों में 12 साल शाइस्ता, 20 साल शाजिया और 22 साल सजीला शामिल हैं। तीनों बहनें गुज़श्ता माह की 28 तारीख से गायब हैं। मुतासरा खानदान की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बहावलनगर में डकैतियों की पे दर पे वारदातें, शहरी गैर महफूज, पुलिस बुरी तरह नाकाम हो गई। शहर के ऐन वस्त में डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी, जेवरात, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। डकैती की वारदात उस वक्त हुई जब नईम कम्बो नामी आड़ती घर में दाखिल हुआ तो 3 मुसल्लह डाकू घर में घुस गए, अहले खाना को यरगमाल बनाकर वारदात करके फरार हो गए। ताजर नईम कम्बो के मुताबिक मुल्ज़मान 5 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल ले गए। वारदात के बाद मुतल्लिका पुलिस थाना बी डिवीजन पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार बने एक माँ की आवाज़। मिकलोडगंज की रिहायशी गुलाम फातिमा को उससे बेटों ने घर से निकाल दिया। बदबख्त बेटों के जुल्म से 27 माँ DPO ऑफिस पहुंच गई। दफ्तर टाइम खत्म होने के बावजूद बुजुर्ग खातून की आमद की इत्तला पर DPO रात को फिर दफ्तर पहुंच गए। गुलाम फातिमा ने जब बताया कि 2 दिन खाना नहीं खाया तो DPO भी आपदीदा हो गए। DPO ने बेटों से 27 माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया। DPO का SHO मिकलोडगंज को माँ को इंसाफ फराहम करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अगर मां बेटों के घर नहीं रहेगी तो फिर बेटे भी जेल में रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने DPO हाउस में रहने की पेशकश कर दी। मेरी मां नहीं है, मैं आपका बेटा बनकर आपकी खिदमत करूंगा। पुलिस ने बेटों को जेल भेजने की बात की तो बेटों का ज़मीर भी जाग उठा। इत्तला मिलने पर बेटे थाना मिकलोडगंज पहुंच गए। बेटों की ज़मीन पर बैठकर मां के पांव पकड़कर माफ़ी की अपील। जुल्म सितम के बावजूद पांव पकड़ने पर मां ने अपने बेटों को माफ़ कर दिया। बेटों को माफ़ करके मां उनके साथ घर रवाना हो गई। बहावलपुर FI सर्कल बहावलपुर का डूंगा बुंगा में छापा, MCO ज़रई तरक्याती बैंक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर पंजाब FIA जोन 2 और डिप्टी डायरेक्टर बहावलपुर सरफराज अहमद की हिदायत और मुद्दई मोहम्मद जफरुल्लाह की शिकायत पर सर्कल ऑफिसर बहावलपुर टीम में शामिल मोहम्मद बशीर खान SI, मुसर्रत अयूब SI और जाहिद मुनीर FC ने गजियानी अड्डा पर ज़रई तरक्याती बैंक AM और आबद अली शाह को खुर्द बुर्द के मामले में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर सैयद अली रजा और DC भक्कर हामिद महमूद मलहई ने रात गए अचानक मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र बैनुस्सूबाई चेक पोस्ट दाजल का विजिट किया। चेक पोस्ट पर कैमरा रिकॉर्डिंग और AVLS और SAVS सिस्टम चेक किए। DPO भक्कर ने चेक पोस्ट पर मौजूद अफसरान और मुलाजमीन को ब्रीफ करते हुए कहा कि सूबाई बॉर्डर और दरिया सिंध की वजह से चेक पोस्ट की ड्यूटी को अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई शरपसंद अनासर या स्मगलर्स अपने मकासद के लिए हमारे ज़िले में दाखिल न हो सकें। उन्होंने कहा कि ज़िला हाजा में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को AVLS सिस्टम के ज़रिए और तमाम अफराद को SVAS सिस्टम के ज़रिए चेक करें। मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें। माल्टे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। विटामिन C से भरपूर मौसम सरमा का फल माल्टा इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद है, जिसे लोग शौक से खाते हैं। तुर्श और मीठे माल्टों पर देखते हैं जाफराबाद बलूचिस्तान से मिस्री बुगटी की ये रिपोर्ट। विटामिन C से भरपूर हर दिल पसंद मौसम सरमा का फल माल्टा मैदान में आ गया। डेरा लायर के चौक चौराहे पर तर्श मीठे माल्टों के स्टाइल लग गए, जहां पर लोग भरपूर अंदाज में खरीदारी करके लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैं डेली 3-4 किलो लेता हूं यहाँ से। बच्चे शौक से खाते हैं, बहुत मीठा है। ये सर्दी का जो फ्रूट है, ये गरीब जो पंजाब से लाते हैं यहाँ सस्ते दाम में बेचते हैं, क्योंकि इनको किराया भी नहीं है। ये मंडी में नहीं जाते हैं। लम्बा मंडी में जाएगा, कोई दुकानदार उठाएगा 10 रुपये वो रखेगा, 10 रुपये वो रखेगा। ये सरेआम 50 रुपये बेच रहे हैं। ये बहुत अच्छा फ्रूट है। मौसम के हिसाब से अच्छा है, हर आदमी इस्तेमाल करता है। बीमार भी खाते हैं, सेहतमंद भी खाते हैं। ये हमारे लिए सेहत के लिए बेहतर चीज़ है, अल्लाह की नेमत है। हमारा मौसम के हिसाब से होता है फ्रूट। पंजाब से लोग ले आते हैं, हमारे लिए अच्छा है। ये आता है दूर से भी आता है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है।
हम यहाँ पे खाते पीते मौज से, बच्चे भी फरमाइश करते बाबा घर के लिए आओ, अच्छी चीज़ है। माल्टा के मुख्तलिफ अक़साम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त किए जाते हैं, जिनमें केनू और मौसमी मशहूर हैं। ज़ायकेदार माल्टे फ़रोख्त करने के लिए व्यापारी मुल्क के दूर दराज इलाकों से जाफराबाद पहुँच गए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक माल्टे के बेशुमार फ़वाइद हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद हैं। कैमरा टीम के साथ मिस्री बुगटी, TNN जाफराबाद। पंजाब भर में फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिसका इत्तलाक आज से ही होगा। नाजरीन, अहम खबर से आगाह करते चलें कि पंजाब भर में फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हमेशा मर्द को बीवी की ख्वाहिशात और फरमाइशें पूरी करते देखा जाता है, मगर हारूनाबाद की रिहायशी खातून मरियम ने अपने खामद की ख्वाहिश पर मुगलिया तर्ज तामीर के हामल लाज महल की शाहकार तामीर के जरिए मोहब्बत की नई दास्तान रकम कर दी। मजीद अहवाल हारूनाबाद से नुमाइंदा TNN न्यूज़ मियाँ शहबाज वट्टू की इस रिपोर्ट में। हम जो अगर देखा है माशाल्लाह इस किले में, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है हमें देखने का। हम काफ़ी दोस्तों के साथ इधर पहुँचे हैं तो हमें काफ़ी दूर दूर से पता चला कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। बचपन से लेकर आज तक हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो इसमें मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मज़ा इधर देखकर। ज़िला तुरैगर में 3 दिन से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तुरैगर से हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर की इस रिपोर्ट में। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा, सड़कें खोलने का कोई इंतज़ाम अब तक नहीं हुआ? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला की तरह ज़िला तुरैगर में भी पिछले 3 दिन से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बार ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से जो बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें हैं वो बंद हो गई है। अगर इंतज़ामिया के हवाले से हम बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सड़कें खोलने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात की तरफ से जो मुरासला जारी हुआ है उसके मुताबिक पीर तक मज़ीद बारिश होने की पेशिनगोई की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तुरैगर की आबादी ज़्यादातर कच्चे मकानात पर मुनहसर है। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि अगर मज़ीद बारिश जारी रही तो कच्चे मकानात के गिरने का भी ख़तरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा जो मेन सड़कें हैं उसकी लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा है और बंद होने का भी ख़तरा है। जाफराबाद में बिल्डिंग बनाने वाले महकमा B&R की अपनी बिल्डिंग खतरे से खाली नहीं है। तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में अरबों रुपए के टेंडर्स किए गए। जाफराबाद की तारीख में एक बार फिर ओपन टेंडर्स नहीं हुए। एक्सियन 62 ठेकेदारों के सामने हमेशा घुटने टेक देते हैं। टेंडर कानून और आइन के मुताबिक ओपन करने की बजाय रिंग सिस्टम करके बंदर बांट किए जाते हैं। बाअसर और मुंतखब नुमाइंदों के खास ठेकेदार हल्ला गुल्ला करके एक्सियन पर हावी हो जाते हैं। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाने वाले महकमे का अपना बिल्डिंग भी तबाही का मंजर पेश कर रहा है। जैकबाबाद में टावर चौकी इंचार्ज भी लूटमार पर उतर आया। मोटरसाइकिलों की चेकिंग के बहाने शहरियों को तंग करने लगा। SSP शुमाइल रियाज मलिक नोटिस लेकर टावर चौकी इंचार्ज को हटाया जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खैल से। रहीम, टावर चौकी जैकबाबाद में अवाम की दिल पर टावर है। यहाँ पर दिन रात अवाम की भीड़ होती है। नेशनल बैंक भी यहाँ पर है, मगर चोरी डकैती ये तो हद हो गई। ऊपर पुलिस चौकी है टावर की, नीचे की मोटर चोरी हो गई है। और नेशनल बैंक के बाहर चोर लुटेरे खड़े हैं। वो हमारा एक दोस्त है, उसका मोबाइल जेब से निकाल गए। ये पुलिस वाले आखिर क्या कर रहे हैं? इनकी ड्यूटी क्या है? क्राइम को कंट्रोल करना है। खानपुर में सुई गैस की बंदिश के खिलाफ गुलशन रावी टाउन की खातीन का एहतजाज। एहतजाजी खातीन ने नवाकोट रोड ब्लॉक कर दी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम, दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। 2 हफ्तों से गैस नहीं, रोटी पकाना मुश्किल है। एहतजाजी खातीन। SDO वक्कास ने बताया कि गैस की सप्लाई 4 दिन से ज़रूरत के तहत मिकदार नहीं मिल रही, जल्द मसला हल हो जाएगा। अल्लाहु पर तहरीक जिला बहावल नगर के ज़ेर एहतमाम मकामी मैरिज हाल में अज़ीमुश्शान उलमा व मशाइख सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बड़ी तादाद में उलमाए कराम ने शिरकत की। सरगोदा में सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सयाल शरीफ ने DC को मुमकिन खतरात और नक्शे अमन से आगाह करते हुए दरख्वास्त लिख दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरबार वाला रास्ता इस्तेमाल न करने दिया जाए, वरना नक्शे अमन का खतरा लाहक होगा। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बिलावल भुट्टो 30 जनवरी को जलसा कर रही हैं। एक ख़ास तबके का दरबार आस्ताना आलिया सयाल शरीफ में दाखिला
ممنوع ہے. جلسے کرنا پیپلز پارٹی کا آئینی حق ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں. درخواست کا متن: آستانہ عالیہ سیال شریف والا راستہ استعمال نہ کرنے دیا جائے. بازار اور گلیاں تنگ ہونے پر زائرین کو مشکلات کا سامنا ہوگا. سرگودہ انتظامیہ متبادل روٹ طے کرے تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو. درخواست کا متن: اس راستے پر بلاول بھٹو کا گزرنا کسی بھی فتنے کو دعوت دینے کا مترادف ہے. درخواست کا متن: آج کل جس طرح ملک کی صورتحال ہے، غربت، بے روزگاری، میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایک ہی جماعت ہے جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ پاکستان کو اس گہرائی سے نکال سکتی ہے. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہم شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کے پاکستان کی خدمت کریں گے. اور 23 جنوری کو باضابطہ انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں سیال شریف میں استقبال کروں گا. شکریہ. ہرنائی میں مکانات کی عدم تعمیر و مرمت. زلزلہ زدگان مشکلات سے دوچار. سخت سردی، بارش، پہاڑی سلسلوں میں برف باری اور آفٹر شاکس نے دشواریاں مزید بڑھا دی. ہنگامی بنیادوں پر مکانات کی تعمیر کے لیے اقدامات کیے جائیں، متاثرین کا مطالبہ. مزید جانتے ہیں ہرنائی سے اس رپورٹ میں. ہرنائی گرد و نواح میں بارش اور پہاڑی سلسلوں میں برفباری، سردی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے خیموں میں رہنے والے زلزلہ متاثرین شدید مشکلات سے دوچار. سخت سردی اور آفٹر شاک نے دشواریاں مزید بڑھا دی. 7 اکتوبر 2021 کے تباہ کن اور اولناک زلزلے نے تباہی مچائی. کئی قیمتی جانیں ضائع، سینکڑوں افراد زخمی اور ہزاروں افراد بے گھر ہوئے. اکثر مکانات منہدم جبکہ کئی مکانات کریک ہوئے جو کہ رہائش کے قابل نہیں. ڈیرہ بگٹی سال نو کی موسم بہار کی شجر کاری مہم کا آغاز. ڈیرہ بگٹی کے نوجوانوں، سول سوسائٹی، صحافی برادری کی جانب سے بگٹی اسٹیڈیم، سرکاری اسکولوں اور پبلک مقامات پر پودے لگا کر مہم کا آغاز کر دیا گیا. اس شجر مہم میں بنیادی مقصد علاقے میں صاف اور صحت مند آکسیجن کی فراہمی مطلوب ہے. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کو اس گلوبل وارمنگ کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلیوں کا سامنا ہے جن کی روک تھام کا واحد حل درختوں کو کثیر تعداد میں لگانا ہے. درخت زمین کا زیور ہوتے ہیں. اس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی بڑھتی ہے بلکہ یہ ہمارے لیے آکسیجن بھی پیدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج ہم ڈیرہ بگٹی میں شجر کاری مہم کے حوالے سے ہم نے یہاں پر باقاعدہ جناح اسٹیڈیم میں شجر کاری کا آغاز کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہم جو ہے پورا ڈیرہ بگٹی میں پھیلائیں گے اور ڈیرہ بگٹی کو انشاءاللہ سرسبز و شاداب بنا کر رکھیں گے. انشاءاللہ میں تمام باشعور عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس میں حصہ لیں. اپنے گھروں میں جہاں پر بھی ان کو کوئی جگہ میسر ہو وہ درخت لگائیں اور ڈیرہ بگٹی کو سرسبز بنانے میں ہماری مدد کریں. شکریہ. شجاع آباد کے بزرگ سیاستدان، سابقہ MNA اور موجودہ MPA رانا اعجاز احمد نون کے والد الحاج رانا شوکت حیات نون کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے حیات خان والا میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی رہنماؤں، وکلاء اور لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. محکمہ وائلڈ لائف کی مجرمانہ خاموشی. اہلیان علاقہ نے جنگلی بھیڑیوں کے خلاف اپنی مدد آپ کے تحت مہم کا آغاز کر دیا. اہلیان علاقہ متحرک ہو گئے، ایک جنگلی بھیڑیے کو ڈھیر کر دیا. گزشتہ دنوں ہارون آباد کے نواحی علاقے 110-6 میں جنگلی بھیڑیوں کے حملے سے 20 پالتو جانور ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. ہلاک اور زخمی ہونے والی بھیڑ بکریاں حملے کے وقت ایک باڑے میں بندھی ہوئی تھیں. خونخوار جنگلی بھیڑیوں کے حملے سے جانوروں کو بچانے کے لیے مویشی پال اپنی مدد آپ کے تحت متحرک ہو گئے. پالتو جانوروں پر حملہ آور بھیڑیوں کو اہل علاقہ نے ڈھیر کر دیا. جنگلی بھیڑیوں کے پالتو جانوروں پر آئے روز کے حملوں سے علاقہ میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے. محکمہ وائلڈ لائف نے اس حوالے سے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے جو جنگلی جانوروں کے خلاف اقدام کرنے سے قاصر ہے. حاصل پور گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز حاصل پور میں طلباء پر ٹرانسپورٹرز غنڈوں کا وحشیانہ تشدد. 5 طلباء شدید زخمیوں کی فوٹیج TNN نیوز پر نشر ہوئی تو DPO بہاولپور فیصل کامران کے حکم پر تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر دیا. یاد رہے کہ کالج سے چھٹی کے بعد طلباء گھروں کو جانے کے لیے کالج کے سامنے موجود تھے تو اسی دوران ٹرانسپورٹرز کے درجنوں غنڈے مسلح ڈنڈے پلان کے ساتھ طلباء پر برس پڑے. غنڈوں کے تشدد سے 5 طلباء شدید زخمی ہو گئے تھے. 3 روز گزر جانے کے بعد بھی تھانہ سٹی پولیس کارروائی سے گریزاں تھی. لیاقت پور لاری اڈا انتظامیہ کی نااہلی. سیوریج کا پانی سڑکوں پر موجود، بیماریوں کا گڑھ بن گیا. تاجروں اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا. لیاقت پور کچی
मंडी मेन बस स्टॉप रेस्क्यू 1122 हाई और प्राइमरी स्कूल की राब्ता सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। गंदगी और ताफुन की वजह से ताजरों और शहरियों की जिंदगी अजेरन हो चुकी है। स्कूल के बच्चों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। कई मरतबा इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। डेंगू, मच्छर और बीमारियों के फैलने का अंदेशा है। अवाम का एडमिनिस्ट्रेटर लियाकतपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत अली से। जी मलिक हशमत अली, तफसीलात से आगाह की। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर मेन बस स्टॉप पे, जहाँ पर मेरे पस मंज़र पे देखा जा सकता है कि ये जो गंदा पानी है तालाब के मंजर पेश कर रहा है। और ये मेन रोड है रेस्क्यू 1122 की, और ये मेन खानपुर का अड्डा है। यहाँ से आने जाने वाले लोग बहुत जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं कि कितने अरसे से ये गटर का गंदा पानी यहाँ पे ठहरा हुआ है। यहाँ की इंतज़ामिया अभी तक कोई साफ़ सुथराई का काम नहीं कर रही। इस पानी को तो अभी कम से कम 15 दिन हो चुके हैं ऐसे ही खड़ा हुआ है। वैसे हर साल में हर सर्दी में ये पानी ऐसे जमा होता रहता है। डोंगा बोंगा में FIA की कार्रवाई। ज़राई तरक्याती बैंक ब्रांच अड्डा गजानी का असिस्टेंट मैनेजर आबद अली शाह गिरफ्तार।